اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں، اپوزیشن سے معاہدے کی توثیق کے لیے خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت متحدہ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ رابطہ کمیٹی نے مشترکہ اپوزیشن سے معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ عبدالحفیظ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ عبدالحفیظ بلوچ، معاہدے کی توثیق ہو چکی ہے؟ جی بالکل، وفاقی حکومت سے ایم کیو ایم نے اپنی رائے تحریک انصاف کے ساتھ جدا کر لی ہیں۔ گزشتہ روز جو متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ایم کیو ایم کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا، اس کی باقاعدہ طور پر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے اس کی توثیق کر دی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، عامر خان سمیت دیگر جو اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں رابطہ کمیٹی کے شریک تھے، انہوں نے تمام رابطہ کمیٹی کے اراکین کے سامنے جو معاہدہ ہے اس کو سامنے پیش کیا، جس کے بعد تمام جو اراکین موجود تھے انہوں نے اس معاہدے کی توثیق کر دی ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے الگ ہو چکی ہے، اور آپ سے کچھ دیر بعد اس کا اعلان باقاعدہ طور پر رابطہ کمیٹی کے اراکین بادرآباد مرکز میں موجود ہے، میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اب جو فیصلہ ہوا ہے اس کی توثیق کی گئی ہے، اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے۔ اچھا حفیظ بلوچ، یہ بتائیے کہ باضابطہ طور پر اعلان کب تک متوقع ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے اس کے نقاط بھی سامنے آ گئے کیا؟ جی بالکل، اس حوالے سے ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے جو رکن ہیں محمد حسین، ان سے ہماری بات ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کسی بھی طرح کی وزارتوں کی پیشکش جو مطالبہ ہے انہوں نے نہیں کیا، تاہم جو شہری اور دیہی علاقوں کے حوالے سے سرکاری نوکریوں پر جو مختص کوٹا ہے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ شہری علاقوں کو جو ترقیاتی کاموں میں نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور جو جعلی ڈومیسائل ہیں اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے تمام جو نکات ہیں ایم کیو ایم سے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر لی، جس کے بعد باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت جو اس وقت تحریک انصاف کی ہے اس سے اپنی رائے جدا کر لیں۔ اس وقت بادرآباد مرکز سے نسرین جلیل، محمد حسین سمیت دیگر جو رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو ان کی جانب سے جو معاہدہ کیا گیا ہے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ اس کی توثیق کی گئی ہے اس حوالے سے اعلان کر رہے ہیں۔ جی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے مشترکہ اپوزیشن سے ہونے والے معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ رہنما ایم کیو ایم امین الحق نے گفتگو کی ہے، اس حوالے سے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی ہدایت تھی، کیونکہ میں ایم کیو ایم کا کارکن ہوں، ایم کیو ایم کا عہدیدار ہوں، تو میرے پہ فرض بنتا تھا کہ رابطہ کمیٹی کی ہدایت خالد مقبول صدیقی کی ہدایت پر عمل کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے فرائض انتہائی ایمانداری دیانتداری کے ساتھ ادا کیے ہیں، اور ہر جگہ کوشش کی کہ ملک کا نام، قوم کا نام، اپنی پارٹی اور اپنے کارکنان کے احترام برقرار رکھوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ پارٹی میں نیک دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اپنی خدمات کو جاری رکھوں۔ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اراکین اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست کہیں سنتے ہیں۔ فیصلہ ہوا ہے اس کی رابطہ کمیٹی نے توثیق کر دی ہے، اور ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو باقاعدہ جوائنٹ پریس کانفرنس کے ذریعے سے بتائی جائیں گی، اور میں چاہوں گی کہ ہم آپ کے کسی سوال کا جواب نہ دیں، ہمارے کوئی بھی ساتھی، کیونکہ تمام چیزیں جب آپ کے سامنے آ جائیں گی تو ایک بہتر پوزیشن میں آپ ہوں گے سوال کرنے کے۔ شکریہ بہت بہت۔ رابطہ کمیٹی کے اراکین نے میڈیا سے بات چیت کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر معاہدے کی توثیق کر دی گئی ہے۔ حفیظ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حفیظ بلوچ، اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا رابطہ کمیٹی کے اراکین کا؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے متحدہ اپوزیشن سے معاہدے کی توثیق کر دی ہے، اور ابھی متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے اراکین نے میڈیا سے بات چیت بھی کی، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ معاہدے کی توثیق کر دی گئی ہے، لیکن اس کی تفصیلات 4 بجے مزید شیئر کی جائیں گی۔ ابھی اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ معاہدے کی توثیق کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون عبدالحفیظ بلوچ۔ عبدالحفیظ بلوچ، مزید کیا اپڈیٹس اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت سے تحریک انصاف میں جو اتحادی جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ، انہوں نے باقاعدہ طور پر
वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ होने वाले माहदे की एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने तौसीह कर दी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान समेत दीगर जो राब्ता कमेटी के अरकान हैं वो इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए एमक्यूएम के मरकज बादराबाद में जो जारी इजलास था राब्ता कमेटी का, उसमें शरीक हुए। दीगर अरकान ने सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इस माहदे की तौसीह कर दी है, जिसका अब से कुछ दिन पहले नसरीन जलील जो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी की रुकन है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ माहदा हुआ है उसकी एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने तौसीह कर दी है, जिसका ऐलान अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद में एमक्यूएम की जो कायदीन है वो बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। जी बिल्कुल, मुआहदे की तौसीह कर दी गई है। ओपोजिशन से मुआहदे की तौसीह के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसके हवाले से आपको आगाह करें हैं। राब्ता कमेटी ने मुश्तरका ओपोजिशन से मुआहदे की तौसीह भी कर दी है। ओपोजिशन से मुआहदे की तौसीह के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ है और राब्ता कमेटी ने मुश्तरका ओपोजिशन से मुआहदे की तौसीह कर दी है। तहरीक अदम एतमाद के मार्के ने हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा दी, अपने अरकान मुनहरिफ और इत्तेहादी राहें जुदा करने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने धमकी आमेज़ ख़त और तेज़ी से बदलती सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। हुकूमत ने एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी को भी काबीना इजलास में शिरकत की दावत दी थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं को भी ख़त दिखाया जाना था। ताहम खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्ताफ़ी वज़रा अमीनुल हक फ़रोग़ नसीम ने शिरकत से माज़रत कर ली थी। जी बिल्कुल, और मसरूफियत के बायस इजलास में शिरकत नहीं कर सकता, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरी जानिब खालिद मक्सी से हुकूमत का राब्ता नहीं हो सका है। आपको बता रहे हैं ओपोजिशन से मुआहदे की तौसीह के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का ये अहम इजलास हुआ है। और आपको बता रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के मार्के ने हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा दी हैं, अपने अरकान मुनहरिफ और इत्तेहादी राहें जुदा करने लगे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने धमकी आमेज़ ख़त और तेज़ी से बदलती सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया है। हुकूमत ने एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी को भी काबीना इजलास में शिरकत की दावत दी थी। काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ रफ़ीक, मुत्तहिदा ने बाकायदा तौर पर मुआहदे की तौसीक भी कर दी है राबिता कमेटी ने, अब क्या सूरत हाल है? वज़ीर आज़म ने इजलास भी बुलाया था, तो अब हुकूमत क्या सोच रही है? जी, बुनियादी तौर पे वफाकी काबीना का जो स्पेशल इजलास था 2:30 बजे वो शुरू हो चुका और इस इजलास में शिरकत के लिए स्पेशली खालिद मक्सी जो गुलशन अवामी पार्टी के हैं उनको और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर है और वफाकी वजीर भी थे, उनको बुलाया गया था और उनको कहा था कि वो खत जो उसका कंटेंट दिखाया जाएगा इन तमाम अरकान वफाकी काबीना के। लेकिन खालिद मक्सी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से काबीना की इजलास में शिरकत से माज़रत कर ली गई है और बुनियादी वजूहात ये है, जबकि सैयद अमीनुल हक और फ़रोग़ नसीम भी जो है वो उसमें शामिल नहीं हुए काबीना के इजलास में और उसकी वजूहात ये है कि उनकी तरफ से इस्तीफा आ चुका। ताहम इस वक्त वफाकी काबीना का स्पेशल इजलास जारी है, वफाकी वज़रा यहाँ पर मौजूद है, वज़ीर आज़म मुशावरत कर रहे हैं और उसके बाद आइंदा का लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। और ये तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म की जानिब से शायद कौम से भी खिताब किया जाए। ताहम इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये है कि वफाकी काबीना के बाद कुछ सीनियर सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हाउस मदऊ किया गया है और उनको उस खत का कंटेंट जो है वो दिखाया जाएगा जिसमें अदम एतमाद समेत पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की साजिश का वज़ीर आज़म इशारा दे चुके हैं। जी काशिफ रफ़ीक, आपका शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। आपको बताएं कि पंजाब की सियासत में भी उतार चढ़ाव जारी है। अलीम खान ग्रुप ने काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का वोट देने से इनकार कर दिया। ग्रुप के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे और अपोजिशन का गैर मशरूत साथ देंगे। तर्जुमान का कहना था कि नया पाकिस्तान परवेज़ इलाही बनाएंगे तो PTI बनाने की ज़रूरत क्या थी। तर्जुमान के मुताबिक PTI के हर मुखलिस कारकुन को परवेज़ इलाही की नामजदगी पर एतराज़ है। इमरान खान जिन अलकाबात से परवेज़ इलाही को बुलाते थे हम दोहरा नहीं सकते। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ 1 अब्बास हैदर। अब्बास हैदर, मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, बिल्कुल।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی نامزدگی کے بعد جب سے پرویز الہی کو نامزد کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اس کے بعد سے لے کے اب تک جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ دونوں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ متحرک بھی نظر آئے اور دونوں پر سب کی نظریں تھی۔ ابھی علیم خان کی رہائش گاہ پر ایک اجلاس ہوا ہے جس میں علیم خان گروپ کے جو ترجمان ہیں خالد محمود، ان کی جانب سے ایک بیانیہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو جب سے حکومت کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، اس وقت سے لے کے اب تک ہمارے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف اختلافات تھے، اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد محمود کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان جو پرویز الہی اور کاف لیگ کے بہت خلاف تھے، انہیں چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں، آج اپنی حکومت بچانے کے لیے وہ پرویز الہی کو جو ہے وہ ووٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ حکومت کے ساتھ وہ باقی کسی معاملات پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن پرویز الہی کی نامزدگی کے بعد علیم خان گروپ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے، جس کے بعد سے لے کے اب تک حکومت کے جو مختلف حلقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ تبصرے شروع ہو چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو نامزدگی ہے جو پرویز الہی کو دی گئی ہے اس میں بھی جو ہے وہ تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ عباس صاحب کا شکریہ، آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا۔ خبریں اور بھی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا اعلان، میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان آخری بال تک لڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ نہیں ملے گا، میدان لگے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا وزیر اعظم عمران خان آخری بال تک لڑنے والے کھلاڑی ہیں۔ مزید کہا استعفیٰ نہیں ملے گا، دوست بھی دیکھیں گے اور دشمن بھی۔ مزید آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے دھمکی آمیز خط سینئر صحافیوں اور اتحادی جماعتوں کو دکھانے کا اعلان کر دیا۔ کہا شک کیا جا رہا ہے، ہم حکومت بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ اس سے کہیں بڑی عالمی سازش ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا۔ تحریک عدم اعتماد فورن امپورٹڈ بحران ہے، یہ پاکستان کے خلاف باہر سے بہت بڑی سازش کی گئی۔ سیاسی بحران ملکوں میں آتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ پاکستان کو ایک ٹیلی فونک کال پر کنٹرول کرنے والوں نے سازش کی ہے، کچھ لوگ انجانے میں اس سازش کا حصہ بن گئے۔ نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے، یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس۔ وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کنٹرول کرتے تھے، ایک ٹیلی فون کال پہ ہمارے سے چیزیں منواتے تھے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف، وہ لوگ برداشت نہیں، ان کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرے۔ تو یہ جو سازش ہے یہ انشاءاللہ میں نے مینشن کیا کہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے، وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو اب دکھاؤں گا۔ وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن ممالک یا کن یعنی کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے یہ ہمیں دھمکی دی ہے، لیکن کیونکہ اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کوئی اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، جو ہماری الائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک کو بلواؤں گا، ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا، ان سے شیئر کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیومنٹ ریل ہے۔ اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے، یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے، اور وہ ڈاکیومنٹ کے اندر واضح ہے۔ یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بن جائے۔ دھمکی آمیز خط صحافیوں اور اتحادیوں کو دکھانے سے متعلق بیان حیران کن ہے۔ وزیر اعظم نے خط جیب کی بجائے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں رکھا؟ رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان کا رد عمل، ایک بیان میں کہا وزیر اعظم میڈیا اتحادیوں کو خط دکھا سکتے ہیں، پارلیمنٹ کو نہیں۔ مزید کہا خط سازش ہے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کیوں نہیں کیا جا رہا؟ حکومت اور ریاست کو خطرہ ہے تو وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ کیا وزیر اعظم کی نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے بیرونی سازش پر صرف سیاست کی جا رہی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सिदारती रेफरेंस पर समाअत। लीगी वकील ने रेफरेंस नाकाबिल समाअत होने पर दलाइल देते हुए कहा, अदालत सिदारती रेफरेंस सुनने के कानूनी तौर पर पाबंद नहीं। रेफरेंस में कहा गया सवाल कानूनी नहीं। रेफरेंस में किया गया सवाल कानूनी नहीं, सियासी है, इसलिए वापस भेज दिया जाए। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के सवाल का जवाब राय नहीं, आइन साजी के मुतरादिफ होगा। अदालती जवाब शायद सियासी मामलात को मुतमईन न कर सके। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्टिकल 63A में वाज़ेह है पार्टी से इन्हिराफ गैर आईनी होगा। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है पार्टी से इन्हिराफ गलत काम नहीं। हालात देख कर आइन की तशरीह नहीं कर सकते। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज़ ख़त काबीना अरकान को दिखा दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म काबीना अरकान को ब्रीफिंग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ख़त मिलने से मुतल्लिक अरकान को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश की गई है। ख़त में कहा गया है कि तहरीके अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज़ ख़त काबीना अरकान को दिखा दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म काबीना अरकान को ब्रीफिंग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ख़त मिलने से मुताल्लिक़ अरकान को आगाह किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश की गई। ख़त में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन काशिफ रफ़ीक से। काशिफ रफ़ीक, ख़त पेश कर दिया गया काबीना इजलास में, क्या इंदराजात हैं इस ख़त के? इंतजार के हवाले से अभी कोई बात करना कबूल वक्त है, लेकिन वफाकी काबीना के इजलास में जो काबीना के अरकान हैं, वज़रा हैं, उनको ख़त दिखाया गया है और उसके दर्जात के हवाले से उनको बताया गया है। ताहम इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इत्तेहादी थे जिनको बुलाया गया था, इत्तेहादियों को सरबराह ने जमात को, उनको नहीं, वो नहीं आए, उनको नहीं दिखाया गया। तहरीक इंसाफ के अपने ही जो काबीना के अरकान हैं उनको दिखाया गया है। इसके अलावा जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनको पीएम ऑफिस से बुलाया गया है, पीएम हाउस को मौजूद है वहाँ पे, लेकिन ताहाल अभी तक उनसे भी ख़त के दर्जात शेयर नहीं किए गए। अच्छा, ये बताइए कि काबीना के साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि सहाफ़ियों को भी ख़त दिखाया जाएगा, उस हवाले से क्या इत्तला है? जी बिल्कुल, सहाफ़ियों को बुलाया गया है। सीनियर जो तजिया निगार हैं वो इस समय पीएम ऑफिस में, पीएम हाउस में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि अभी वफाकी काबीना का इजलास चल रहा है और उसमें चीज़ों को हतमी शक्ल दी जा रही है। बिलखसूस वज़ीर आज़म साहब के खिताब के हवाले से ही चीज़ों को फाइनलाइज किया जा रहा है जो कौम से करने जा रहे हैं वो। और इस काबीना के इजलास के ख़त्म होने के बाद ये ज़राए का ये कहना है कि सीनियर सहाफ़ियों को ख़त के मदरजात दिखाए जाएंगे। अब देखना ये है कि वो मदरजात उनसे शेयर किए जाते हैं फिजिकली या वर्बली ही उनको बताया जाता है। जी तो ये बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से बार बार इस बात पर इसरार किया जा रहा है कि अगर ख़त में ऐसी कोई बात है तो वज़ीर आज़म पार्लिमान में इसे सामने लेकर क्यों नहीं आते? क्या काबीना में इस किस्म की कुछ मुशावरत भी हुई कि इसे पार्लिमान तक लाया जाए? काबीना के अभी तक फैसलों के हवाले से तो कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन ये जरूर बात है कि अपोजिशन कहती है कि इस खत को पार्लिमान में लाया जाए। अब देखना ये है कि कल बरोज़ जुमेरात जो काबीना का इजलास होने जा रहा है उसमें बेसिकली तहरीक अदम एतमाद के हवाले से गुफ्तगू होना है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म चाहे तो वहाँ पर इस खत के मदरजात को शो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई अंदिया नहीं दिया गया। तफसीलात से आगाह करने का काशिफ रफ़ीक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज़ ख़त काबीना अरकान को दिखा दिया है। ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आज़म काबीना अरकान को ब्रीफिंग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ख़त मिलने से मुताल्लिक़ अरकान को आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, जनूबी वजीरिस्तान मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। 4 दहशत गर्द हलाक और 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 4 दहशत गर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन साद और लांस नाइक रियाज शहीद हुए हैं।
आपको बता रहे हैं जनूबी वज़ीरिस्तान मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है। 4 दहशतगर्द हलाक और 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन साद और लांस नाइक रियाज जाम शहादत नोश कर गए। कराची से आपको खबर दें, नाजिम जोखियों की बेवा ने अपने शौहर के कातिलों जाम अवैस और जाम अब्दुल करीम को मुआफ़ कर दिया। नाजिम जोखियों की बेवा का कहना है कि मैं केस लड़ना चाहती थी लेकिन अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। अपने बच्चों की वजह से कातिलों को मुआफ़ कर दिया है। ईमानदार एक वफादार लड़की हूँ, मैं लड़ना चाहती थी केस, मगर केस के हवाले से ये मसला है कि मैं आगे इसलिए नहीं लड़ पा रही हूँ कि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरे जो अपने हैं, मेरे जिस वक्त से मैं गुजर रही हूँ, मुझे सबने अकेला कर दिया है। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैंने छोड़ दिया है और अल्लाह बेहतर फैसला इंशाअल्लाह ताला करेगा। मेरी कोई लालच इसमें नहीं है। इस वक्त से मैं गुजर रही हूँ, मैं आगे नहीं लड़ सकती, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं मजबूर, अपने बच्चों की वजह से मजबूर हूँ। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, उम्मीदवारों के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। पोलिंग कल होगी, जबकि इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। पोलिंग के लिए सामान की तरसील का आगाज कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 18 अजला में पोलिंग कल होगी। सामान की तरसील समेत इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात। उम्मीदवारों की इदाद-ओ-शुमार जारी। मजमूई तौर पर 29,338 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। तहसील मेयर और चेयरमैन की नशिस्तों के लिए 651, विलेज और नेबर हेड में जनरल नशिस्तों पर 13,331, खवातीन की नशिस्तों पर 3,201, मजदूर और किसान की नशिस्तों पर 6,602, नौजवानों की नशिस्तों पर 5,446 और अक़लियती नशिस्तों पर 107 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात 18 अजला से 1,318 कौंसलर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कोरोना के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 2 अफराद जाँ बहक हुए। 194 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना के 27,492 टेस्ट किए गए, जिनमें से 194 मुस्बत आए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की 0.70% रही। मुल्क में कोरोना के 432 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोंगो में अमन मिशन पर तैनात पाक फौज के हेलीकॉप्टर को हादसे और जवानों की शहादत पर सदर ममलिकत और वजीर आज़म का इजहार अफसोस। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना था हादसे की असल वजूहात का पता नहीं चल सका। मैयतों की जल्द वतन वापसी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा हुक्काम से राबिते में हैं। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में देरीना और मुसलसल शिराकत पर फ़ख्र है। हमारे 2 लाख फ़ौजियों ने 46 मिशंस में खिदमात अंजाम दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोंगो में हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सबसे ज्यादा तादाद में अमन कार्रवाइयों के लिए दस्ते फराहम करता है। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन की खातिर जानों की कीमती नजराने दिए हैं। चीन पाकिस्तान को कमर्शियल कर्जों की मद में $25 अरब फ्राहम करेगा। डीजल की आलमी किल्लत के पेश नज़र भी चीन पाकिस्तान को मदद फ्राहम करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खुशखबरी सुना दी। बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग जी से मुलाकात के बाद वीडियो पैगाम में कहा, इस्लामाबाद चीनी क़यादत कर्जे की फराहमी का जल्द ऐलान करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि चीन भी पाकिस्तान की तरह रूस यूक्रेन मामले पर इफ़हाम व तफ़हीम का ख्वाहिशमंद है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने उन्हें दिल्ली और काबुल के दौरे पर एतमाद में लिया। जो हमारा रोल ओवर है कमर्शियल लोन्स का $25 अरब का, उसे चीन की क़यादत ने मंजूरी जो कहते हैं ना आमादगी का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान की ज़रूरियात का ख्याल चीन रखेगा
اور اگر ضرورت پڑی تو چین ہمیں انشاءاللہ پوری مدد دے گا۔ اسلام آباد ڈکلیریشن میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ OIC یوکرین میں امن و استحکام کے لیے ڈپلومسی اور ڈائلاگ کو ترجیح دیتی ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ میں OIC امن کے کردار کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے انہوں نے اپنے حالیہ جو دورہ ہے ان کا کابل کا اور دلی کا، اس پر بھی اعتماد ملیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے مقامی صحافی رئیس احمد بٹ سمیت 2 نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کے دوران سری نگر کے علاقے رینواڑی میں تلاشی اور محاصرے کی نام نہاد کارروائی کی۔ رئیس احمد بٹ نامی نوجوان صحافی ویلی نیوز سروس سے منسلک تھے، جنہیں مجاہد قرار دے کر شہید کیا گیا ہے۔ فلسطینی نوجوان نے اسرائیل کے بازار میں حملہ کر کے 5 اسرائیلی شہریوں کو مار ڈالا۔ صہیونی فورسز کی کارروائی میں فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ اسرائیل میں رواں ہفتے تیسرا حملہ ہے۔ امریکہ نے پرتشدد واقعات ناقابل برداشت قرار دے دیے۔ اسرائیل کے وسیع علاقے بنی براق کے ہاشنائم بازار پر فلسطینی نوجوان نے حملہ کر دیا۔ فائرنگ سے 5 اسرائیلی شہری ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی بازار پر حملہ 26 سالہ فلسطینی نوجوان دیا احمد شاہ نے کیا۔ اسرائیلی فورسز کی جوابی فائرنگ کے دوران فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ حملے میں شہید نوجوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے غزہ میں بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں نے ریلی نکالی۔ اسرائیل میں رواں ہفتے یہ تیسرا حملہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل پر پرتشدد حملے ناقابل برداشت ہیں۔ روسی فورسز نے یوکرین کے شہر میریوپول کے بیشتر حصوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ سیٹلائٹ فوٹیج میں میریوپول کی متعدد عمارتوں میں آگ بھڑکتی دیکھی گئی ہے۔ یوکرینی حکام نے الزام عائد کیا کہ روسی فورسز نے ایک ہسپتال سے 70 کے قریب مریضوں اور سٹاف کو زبردستی بے دخل کر دیا۔ دوسری جانب مذاکرات میں پیش رفت کے بعد روسی افواج نے دارالحکومت کیف کی جانب پیش قدمی سست کر دی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے پیش قدمی محدود کرنے کی تصدیق کر دی۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ سورج کے تیور بدل گئے، ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ کراچی میں ہیٹ ویو سے شہریوں کے چہرے مرجھا گئے۔ چیف میٹریولوجسٹ نے کہا ہے کہ کراچی میں ہیٹ ویو 1 اپریل تک جاری رہے گی۔ آج ہیٹ ویو کے دوران کراچی کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ 2 اپریل کو گرمی کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے۔ ادھر بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔